So, good afternoon, everybody. Uh, can somebody confirm that I'm audible and my screen is visible? Yes, sir. Okay. Okay. So, uh, with the confirmation that screen is visible and I am audible, let us try to start. Almost 20, 25 students have joined. Okay. By the time others join, I will try to take some points. Some student has raised some questions yesterday, doubts. Okay, somebody has asked. Somebody yesterday, I think, asked me about. mm, what is? I think Revannath asked me yesterday. Revannath, did you ask some questions yesterday? Yes. Uh, why spark plug is not provided in CI engines? So in CI engines, so we'll try to answer this. Actually, I have discussed this point earlier also. We'll try to discuss once again this particular point. Okay. Uh, तर प्रश्न हा आहे की सीआय इंजिन मध्ये स्पार्क का नाहीये, सीआय इंजिन मध्ये स्पार्क का वापरत नाही असा त्यांचा प्रश्न. स्पार्क आपण कुठे वापरतो? एसआय इंजिन मध्ये वापरतो. रेवणनाथ इज देअर? रेवणनाथ इज देअर? कारण ज्यानं विचारला प्रश्न तोच नसायचा, नाही तर. रेवणनाथ, आर यू देअर? असंच आहे, रेवणनाथच नाहीये. Actually, I discussed yesterday. Okay, let him come and let him join, and then we will discuss this answer of this question. Okay, so then we'll try to discuss about today combustion in CI engines. Okay, we are actually discussing. We have started discussion. So here, basically, what is combustion? So combustion, as usual, is the burning of a hydrocarbon fuel with the oxygen from the air, producing carbon dioxide and water. And while doing so, we liberate, that is, liberation of heat is there. So that is what the combustion process is. Anybody having any problem? Hello? Okay. I hope no problem. Okay. So the combustion is the process of burning of the fuel with the help of oxygen in the air, producing carbon dioxide and water, and liberating some amount of heat. Then what are the requirements of combustion in CI engine? SI engine मध्ये combustion requirement आपण म्हणलो होतो. काय काय? मिक्सर सप्लाय करणारा काहीतरी पाहिजे, परत पेटवणारा कोणतरी पाहिजे, परत फ्लेम स्टेबल राहिली पाहिजे आणि प्रोपगेट झाली पाहिजे, वगैरे 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 आपण डिस्कस केलं. तसं इथं पण काय रिक्वायरमेंट्स आहेत. सो व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स? Being CI engine,
compression ignition engine, presence of hot air in the combustion chamber. तर महत्वाचं काय आहे, कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये गरम हवा आहे. कारण आपण काय करतोय, वी आर ओनली, engine is only inhaling air, correct? Air is being sucked during the suction stroke, and this particular air which has been taken in is being compressed during compression stroke. Now this hot air is present in the combustion chamber before the fuel is injected into it. तर पहिली रिक्वायरमेंट आहे की सीआय इंजिन मध्ये आतमध्ये कंबशन चेंबर मध्ये हॉट एअर प्रेझेंट असली पाहिजे. किती हॉट? हॉट इनफ to burn the fuel. In other words, the temperature of the air inside the combustion chamber should be above self-ignition temperature of the fuel. एवढ्या प्रमाणात आपल्याला एअर आतमध्ये पाहिजे. कुठल्या इंजिन बद्दल बोलतोय आपण? CI इंजिन बद्दल बोलतोय. सेकंड रिक्वायरमेंट काय? Some mean for introduction of fuel as per requirement and form heterogeneous mixture. Second requirement क्या है? Provision for admitting the fuel into the combustion chamber where hot air is present. आतमध्ये एअर आहे, ठीक आहे, परंतु आतमध्ये फ्युएल नाहीये. मग फ्युएल आतमध्ये पोहोचवायची कुठेतरी व्यवस्था करायला पाहिजे. आणि ते पण कसे? ज्या स्वरूपात पाहिजे त्याच स्वरूपात फ्युएल पोहोचवायची व्यवस्था करायला पाहिजे. बरोबर? आपल्याला चूल पेटवायची, डायरेक्ट झाड तोडलं आणि ते झाडाचा ओंडका आहे ते हाय असा नेऊन चुलीमध्ये लावला, पेटणार आहे का? ऑब्वियसली नो. सो वी हॅव टू एन्श्योर दॅट द wood is being broken into small pieces. It has been dried properly, and then we can burn it in chula. In a similar manner, the diesel has to be, or the fuel has to be introduced into the combustion chamber in the proper form. Okay? आणि ती फॉर्म कुठला आहे? आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये शिकलो होतो. It has to be injected in the droplet form of proper size, and the spray pattern has to be very suitable, or rather good enough to ensure that after injecting the fuel into the combustion chamber, after the fuel reaches inside the combustion chamber, it is able to form the air fuel mixture for burning the fuel. Okay, so yes. आणि मग ह्याच्यासाठी आपण काय दिलं? ह्याच्यासाठी आपल्याला काय? फ्युएल आपल्याला आतमध्ये पोहोचवायची व्यवस्था करायची, कंबशन चेंबर मध्ये फ्युएल पोहोचवायची व्यवस्था करायची. मग ही जर फ्युएल कशी पोहोचली पाहिजे? मिक्सचर, हेट्रोजिनियस मिक्सचर तयार झालं पाहिजे पहिली गोष्ट, किंवा होतंय. आणि हे सगळं होण्यासाठी आपण काय दिलंय? फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम विथ फ्युएल इंजेक्शन पंप अँड इंजेक्टर. एक सेपरेट फ्युएल सिस्टम आपण दिल्या, आणि त्या फ्युएल सिस्टम मध्ये काय आहे? एक फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे आणि एक फ्युएल इंजेक्शन नोझल आहे किंवा इंजेक्टर आहे. बरोबर? तर हे सगळं आपण त्या इंजेक्शन सिस्टम मध्ये प्रोव्हाइड केलं, आणि अशी सिस्टम आपण त्या इंजिन मध्ये प्रोव्हाइड केली जिथं आपल्याला
फ्युएल प्रोव्हाइड करायचं आहे कंबशन चेंबर मध्ये. थर्ड, कंट्रोलिंग द पॅरामीटर्स फॉर सस्टेन्ड कंबशन. वेगळ्या वेगळ्या पॅरामीटर जे आहेत, कुठले कुठले पॅरामीटर, कंबशन रिलेटेड पॅरामीटर, डिझाईन रिलेटेड, काय आपल्याला इथं कंबशन करायचं आहे म्हणजे कंबशन रिलेटेड पॅरामीटर्स. आपल्याला जे कुठले पॅरामीटर्स आता मेंटेन करायचे आहेत, एन्श्योर करायचे आहेत, कारण आपल्याला कंबशन सक्सेसफुली करायचं आहे. आणि मग सक्सेसफुली कंबशन सक्सेसफुली करायचं असेल तर त्याच्यासाठी लागणारे जी काही डिफरंट कंबशन पॅरामीटर्स आहेत, ओके, दॅट हॅज टू बी एन्श्युअर्ड, कंट्रोल्ड. बरोबर, व्यवस्थित असले पाहिजे, ऍज पर रिक्वायरमेंट असले पाहिजेत, तरच आपल्याला काय होणार आहे, आपल्याला पाहिजे तसं कंबशन मिळणार आहे. बरोबर. सो कंट्रोलिंग डिफरंट कंबशन पॅरामीटर्स फॉर सस्टेन्ड कंबशन. सस्टेन्ड कंबशन म्हणजे आता थोडस काय पेटलं, मध्ये एक थोडा वेळ काहीच पेटलं नाही, नंतर परत एक शेवटी थोडस पेटलं, असं वगैरे इंटरमिडिएट आपल्याला कंबशन नको आहे. सस्टेन्ड कंबशन पाहिजे, एकसारखं कंबशन झालं पाहिजे. बरोबर. तर दॅट इज अनदर रिक्वायरमेंट. अँड हे होण्यासाठी काय महत्वाचं आहे, सस्टेन्ड कंबशन होण्यासाठी आणि वेगळे वेगळे पॅरामीटर्स आहेत ती कंट्रोल करण्यासाठी काय महत्वाचं आहे, तर महत्वाचं इंजेक्टर टाईप जी आपण काय सिलेक्ट करणार आहे त्या इंजिन मध्ये वापरण्यासाठी तो प्रॉपर असला पाहिजे, तो योग्य असला पाहिजे, तो चांगला असला पाहिजे. बरोबर. अँड टाईप ऑफ कंबशन चेंबर युज्ड, आणि जो कंबशन चेंबर आपण यूज करणार आहे तो पण व्यवस्थित असला पाहिजे. काय झालं, सगळे 1:30ला जॉईन व्हायला लागलेत जास्त स्टुडंट. कन्फ्युजन माझं झालं का तुमचं झालं? ओके, काहीतरी असेल. ओके, नो प्रॉब्लेम. तर सो वी हॅड आपल्याला पॅरामीटर्स, कंबशन पॅरामीटर्स कंट्रोल करायचे आहेत. कंबशन पॅरामीटर्स म्हणजे कुठले, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरे वगैरे वगैरे, जी कंबशन व्यवस्थित होण्यासाठी लागणार आहेत ते कंबशन पॅरामीटर्स. ते व्यवस्थित झाले तर आपल्याला सस्टेन्ड कंबशन मिळेल. बरोबर. आणि त्याच्यासाठी टाइप ऑफ इंजेक्टर हॅज टू बी प्रॉपरली सिलेक्टेड अँड द टाइप ऑफ कंबशन चेंबर ऑल्सो हॅज टू बी प्रॉपरली सिलेक्टेड. आपण एसआय इंजिन कंबशन चेंबर्स ज्या वेळेला डिस्कस केलं त्यावेळेला आपण तिथं म्हटलं बघा, टी हेड कंबशन चेंबर, आय हेड कंबशन चेंबर, एफ हेड कंबशन चेंबर, एल हेड कंबशन चेंबर, रिकार्डो कंबशन चेंबर वगैरे 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 वेगळे वेगळे कंबशन चेंबर होते. तर आपल्याला माहित पाहिजे की कुठला कंबशन चेंबर असेल तर त्या कंबशन चेंबर साठी कुठल्या टाईपचं इंजेक्टर सुटेबल आहे, मग कुठल्या टाईपचं इंजेक्टर यूज केलं तर कशा प्रकारचे स्प्रे पॅटर्न मिळणार आहे, आणि मग तशा प्रकारचे स्प्रे पॅटर्न मिळालं तर व्यवस्थित कंबशन होणार आहे. बरोबर. सो very essentially we should be able to control the different combustion parameters and ensure that the combustion is going to be sustained. Bro, next parameters of important is utilization of air and fuel present in the combustion chamber. जे काय फ्युएल आणि एअर आतमध्ये आपण सप्लाय केले त्याचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे. आणि याच्यासाठी काय महत्वाचं आहे, इंजेक्शन ड्युरेशन, किती वेळ आपण इंजेक्शन करणार आहे, ड्युरेशन, रेट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन आपण किती वेलोसिटीने करणार आहे. बरोबर. द रेट ऑफ इंजेक्शन पर युनिट टाइम, किती फ्युएल इंजेक्टर मधून बाहेर येणार आहे, दॅट इज रेट ऑफ इंजेक्शन. अँड एअर मोशन, आपण काल डिस्कस केलं तर बघा, आपण एअरला इंटेन्शनली काहीतरी मोशन देणार आहे.
बरोबर. तर आपण काल डिस्कस केलं, तर कुठल्या टाईपचं मोशन आपण देणार आणि ती मोशन आहे ती आपल्या या स्प्रे पॅटर्नला सुटेबल आहे का. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या ज्या वेळेला योग्य प्रमाणात होतील त्या वेळेला वी कॅन से दॅट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंबशन चेंबर हॅज बीन मेट. बरोबर, आपल्या रिक्वायरमेंटची पूर्तता झाली असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो these are the requirements of a CI engine combustion chamber. What are there? There should be air hot enough to ensure that fuel is going to be burned. There should be provision for ensuring that fuel is going to reach inside the combustion chamber in the required form, in the required time, and proper air fuel mixture is being formed for burning the fuel as per requirement. Proper type of combustion chamber and proper type of injector has to be selected to ensure that the different combustion related parameters are going to be controlled properly to ensure that sustained combustion is going to be obtained. The rate of injection, the rate of so duration of injection and the air motion is being controlled properly to ensure that all the air and all the fuel introduced into the combustion chamber is going to be utilized. So these were the requirements of combustion chamber of a CI engine. Okay, मला वाटतं आता रेवणनाथ आला. रेवणनाथ, आर यू देयर? Yes, sir. Okay. So yesterday he asked the question, I think was why spark plugs are not used in CI engines. So this was the doubt he has raised. तर आपल्याला बेसिकली आपण काल ही डिस्कस केलंय, पण तरी सुद्धा अजून एकदा डिस्कस करूया. आपण सीआय इंजिन मध्ये स्पार्क प्लग का वापरत नाही, तर आपण एसआय इंजिन मध्ये का वापरतो हे जर कळालं तर सीआय इंजिन मध्ये का वापरत नाही हे कळेल. ओके, तर त्याच्यासाठी मला वाटतं मी एक छोटेसे तुम्हाला अगोदर 2 व्हिडिओ दाखवतो आणि त्याच्यानंतर आपण छोटेसे व्हिडिओ आहेत, 1 मिनिटाची व्हिडिओ आहेत, आपण बघूया आणि नंतर आपल्याला. सो आय होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. फक्त बघा, आत्ता दिसतंय ही तुम्हाला एसआय इंजिन मधलं कंबशन आहे, जिथं तुम्हाला इथे एक स्पार्क प्लग दिसतोय आणि इथून खाली बघा एक पिस्टन वरती येत आहे. ही ऍक्च्युअल फोटोग्राफी आहे, ऍक्च्युअल फोटोग्राफी इनसाइड अ कंबशन चेंबर ऑफ एसआय इंजिन. तर इथं काय दिसतंय तुम्हाला, पिस्टन. आता बघा ही वॉल ओपन होतोय, ही वॉल ओपन झाला, आता हा वॉल ओपन झाला, इथं मिक्सर आतमध्ये आलं. आता इथं मिक्सर आल्यानंतर इथं कॉम्प्रेस होतंय, कॉम्प्रेस होत 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 आता पिस्टन वरती येतोय. बघा पिस्टन वरती आला. ऍट द एंड ऑफ द कंबशन इथे एक स्पार्क तयार झाला आणि एक फ्लेम तयार झाली आणि द फ्लेम प्रोपगेटेड डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आता एक्झॉस्ट झालं, सगळं बाहेर गेलं, इथे इनलेट वॉल ओपन झाला, आता इनलेट झालं परत. सो थिंग्स आर बीइंग कंटिन्यूड. ओके, बरोबर. बघा फ्लेम दिसते का तुम्हाला, फ्लेम प्रोपगेशन दिसतंय यामध्ये, बरोबर. तुम्हाला फ्लेम प्रोपगेशन होताना दिसतंय, जे आपण म्हणत होतो एसआय इंजिन मध्ये फ्लेम प्रोपगेट होतं. आता मिक्सर आलं बघा, मिक्सर आल्यानंतर आता कॉम्प्रेशन होतं. तर कॉम्प्रेशन आता at the end of the compression stroke स्पार्क, आता स्पार्क झाला, स्पार्क झाल्यानंतर मिक्सर पेटलं आणि फ्लेम खाली ट्रॅव्हल झाली. ओके, सो this was a video corresponding to micro camera inside the combustion chamber of a SI engine. बरोबर. SI इंजिन मध्ये कॅमेरा ठेवून आपण आतमध्ये काय होतंय याचं फोटोग्राफी ऍक्च्युअली केलेली. तर तुम्हाला दिसलं इथं काय की स्पार्क प्लगचं फंक्शन काय येतं. स्पार्क प्लग त्या मिक्सर, ज्या वेळेला मिक्सर बऱ्यापैकी गरम झाला, कॉम्प्रेशन रेशोला पोहोचला, प्रेशर वाढलं, टेम्परेचर बऱ्यापैकी वाढलं, अशा वेळेला एक स्पार्क देतो, एक ठिणगी प्रोव्हाइड करतो. अँड दॅट स्पार्क इज गोइंग टू बर्न द मिक्सर. दॅट स्पार्क इज गोइंग टू बर्न द मिक्सर. इथं बघा, आता हा दिसतोय तो तुमचा स्पार्क आहे, ते एक स्पार्क दिसतोय का, ही स्पार्क आहे. सो दिस पर्टिक्युलर स्पार्क इज गोइंग टू बर्न द मिक्सर. आता हा दिलेला स्पार्क आहे, ह्याच्यामुळे काय झालं, मिक्सर बर्न होणार. आता ही स्पार्क इज गोइंग टू
convert into flame and the flame will travel. So flame will travel. Okay, so this is your actual combustion inside a SI engine. SI engine च्या आतमध्ये कशा प्रकारे कंबशन होतंय. आता मिक्सर आलं. ओके, आता वॉल बंद झालं. ही वॉल बंद झालं. आता हे वॉल बंद झालं. इथे एक वॉल आहे, इथे एक वॉल आहे बरं का. ही इनलेट वॉल आहे, ही एक्झॉस्ट वॉल आहे. इथं आता बघा, इथे एक स्पार्क आला. स्पार्क मधनं फ्लेम तयार झाली, फ्लेम बर्न झाली. आता ही वॉल ओपन झाला. ही वॉल एक्झॉस्ट वॉल आहे. आता एक्झॉस्ट वॉल सगळं बाहेर गेलं. इथे इनलेट वॉल ओपन झाला, इनलेट झालं बरोबर. बघा दोन्ही थोड्या वेळात एक वॉल ओव्हरलॅप सुद्धा तुम्हाला इथं थोडा वेळ बघायला मिळेल. ओके, तुम्हाला वॉल ओव्हरलॅप दाखवतो. ओके, इथं इथं बघा, हा पूर्ण बंद झालेला नाहीये. हा पूर्ण एक एक्झॉस्ट वॉल पूर्ण बंद झालेला नाहीये आणि ही उघडायला चालू झालाय. बघितलं, हे अजून ओपन आहे आणि हे सुद्धा ओपन झालेलं. सो दिस इज अ वॉल ओव्हरलॅप पिरियड. म्हणजे हे पूर्ण बंद व्हायच्या अगोदर हा ओपन व्हायला चालू झाला. वॉल ओव्हरलॅप पिरियड. सो दिस इज अ ऍक्च्युअल फोटोग्राफी ऑफ अ मायक्रो कॅमेरा इनसाइड अ कंबशन चेंबर ऑफ SI. ओके, तर ही ऍक्च्युअल अशा प्रकारे कंबशन आतमध्ये होत असतं. मिक्सर आलं, मिक्सर बर्न झालं वगैरे वगैरे क्लिअरली दाखवलंय. ओके, सो दिस वॉज द कंबशन इनसाइड अ SI engine. Now let us see how the combustion happens in a CI engine. So this is how the combustion happens. It's a multi-hole type of nozzle. Multi-hole nozzle spraying the fuel in all direction. इथं तुम्हाला दिसतंय का? इथं काय दिसतंय तुम्हाला तर प्रत्येक इथं बघा, हा एक स्प्रे होता, हा एक स्प्रे होता. प्रत्येक स्प्रे वेगळा वेगळा बर्न होतोय आणि त्यातले प्रत्येक ड्रॉपलेट वेगळं वेगळं बर्न होतोय. परंतु बऱ्याच गोष्टी एकत्र होते त्यामुळे आपल्याला ती फ्लेम असल्यासारखं दिसते. ही फ्लेम नाहीये ऍक्च्युली. इथं काय होतंय, ही जी बबल्स ड्रॉपलेट्स बाहेर येत आहेत प्रत्येक स्प्रे मधून, ते ॲट अ टाइम बर्न होत आहेत. ॲट अ टाइम बर्न होत आहेत. सो यू कॅन सी ओव्हर हियर व्हॉट इज हॅपनिंग. बघा, स्प्रे आले बघा, हा स्प्रे आला, हा स्प्रे आला आणि जसं पुढे जाईल तसं ती बर्न व्हायला चालू होते. हा या होल मधून आलेला स्प्रे इथं बर्न व्हायला चालू होतो. या होल मधून आलेला चालेल इथं बर्न व्हायला चालू होतो. सो दॅट इज हाऊ वी हॅव सो यू कॅन सी starting of the spray. So the spray has started, it is moving further. Okay, and as it is moving further, some of the droplets get burned. इथं बर्न झाले पण इथं बर्न झालेलं दिसत नाहीये. हळूहळू सगळंच बर्न होतंय. ओके, सो एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बर्न स्लोली. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय, इथं अशी मोशन आहे बघा एअरची. बघा, सो यू कॅन सी द मोशन ऑफ द एअर ऑल्सो. बघितलं का, क्लॉकवाईज डायरेक्शनला इथं मोशन होते, एअरची मोशन होते. ड्यू टू विच काय होतंय, इथलं प्रत्येक स्प्रे मधला, म्हणजे थोडक्यात काय तर एवढी एअर जी आहे, ही एअर या ड्रॉपलेटसाठी आपण राखून ठेवल्यासारखी केली. तसं इथली जी एअर आहे की या स्प्रेसाठी आपण राखून ठेवल्यासारखी केली. मग काय होतंय, थोड्या वेळानं काय होतंय, इथलं ड्रॉपलेट्स आहे त्याच्या भोवतणी ती ब्लँकेट ऑफ बर्न गॅसेस तयार झालं की हा इकडं मूव्ह होतोय आणि इथलं एअर कन्झ्युम करतो. तसं इथले ड्रॉपलेट्स इकडं मूव्ह होत आहेत, इथलं एअर कन्झ्युम करताय. इथलं ड्रॉपलेट्स इथं मूव्ह इथं कन्झ्युम करताय. इथलं ड्रॉपलेट्स इकडं मूव्ह इथलं कन्झ्युम करतायत. असा प्रत्येक ड्रॉपलेटसाठी थोडीशी एरिया आपण ठेवले जिथं त्याला मूव्ह राहिलेले ड्रॉपलेट पण बर्न होईल. ओके, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ ऍक्च्युअल फोटोग्राफी ऑफ अ कंबशन इनसाइड अ CI इंजिन. तर आता तुम्हाला थोडक्यात एवढं ऍटलीस्ट तर एवढं तरी समजलं असेल की दोन्ही इंजिन मधलं जी कंबशन आहे दॅट इज नॉट सिमिलर. दॅट इज नॉट सिमिलर, इट इज बिट डिफरंट. ओके,
ओके, ऍक्च्युली माझ्याकडे होता स्प्रे फॉर्मेशन आहे, ही स्प्रे आहेत बघा. आपण ऍक्च्युली सो यू कॅन सी द नेचर ऑफ द स्प्रे. ओके, so you can see this is the spray pattern. So the spray pattern will be checked in the servicing station where fuel injectors are being tested. बरोबर. So you can see the spray pattern. बघितलं स्प्रे पॅटर्न, आपण जे काय म्हणत होतो तशा प्रकारे स्प्रे पॅटर्न तुम्हाला दिसतो इथं बघा. बरोबर, अशा प्रकारचा स्प्रे पॅटर्न तयार होते प्रत्येक इंजेक्टर मधून येणारा. आणि मग ती स्प्रे पॅटर्न त्याचं पेनेट्रेशन आतमध्ये, म्हणजे पेनेट्रेशन म्हणजे काय, किती लांबपर्यंत जातोय. डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, किती स्प्रे किती रुंद होते, स्प्रेड होते. ओके, सो पेनेट्रेशन चेक केलं जातंय, डिस्ट्रीब्युशन चेक केलं जातंय. आणि तर इथं बघा, इथं एवढं डिस्ट्रीब्युशन आहे, एवढंच डिस्ट्रीब्युशन आहे. पेनेट्रेशन किती आहे, एवढं आहे. बरोबर, तर बघा इथं पेनेट्रेशन किती होतंय. करेक्ट. इथं आता ही पायलट होल मधून पायलट होल चेक केलाय बघा. पायलट होल मधून सुरुवातीला बघा थोडं फ्युएल येतंय. बरोबर, आणि नंतर परत मेन होल मधून येणार, इंजेक्टरच्या मेन होल मधून येणारे जास्त फ्युएल. बघितलं. सो इथं एवढं पेनेट्रेशन होतंय आणि एवढं डिस्ट्रीब्युशन होतंय, एवढं डिस्ट्रीब्युशन होतंय, एवढं पेनेट्रेशन होतंय. सो दॅट इज हाऊ वी आर गोइंग टू calibrate the nozzles, and that will be used for so that will tell us regarding how the fuel is going inside the combustion chamber and whether it is as per our requirement or not. बरोबर, इथं आपण त्याला रिक्वायरमेंट असं म्हणतो. मग आपण आता माघारी येऊया की आपलं जी काय प्रश्न होता आपल्या मित्राचा, तर स्पार्क प्लग आपल्याला का पाहिजे सीआय इंजिन मध्ये आणि एसआय इंजिन मध्ये आपल्याला का नको. ओके, तर आपल्याला स्पार्क प्लग का पाहिजे. एक मिनिट. हा, तर हे तुमचं कंबशन चेंबर एसआय इंजिनचं, असं गृहीत धरा की एसआय इंजिनचं कंबशन चेंबर, आणि हे आहे सीआय इंजिनचं कंबशन चेंबर. आणि आपण आता कम्पेअर करूया दोघांना. सीआय इंजिनचं कंबशन चेंबर आहे. बरोबर, आता इथं काय आहे, इथं समजा इथे एक स्पार्क प्लग आपण दिलाय, इथं स्पार्क प्लग दिला, पण काय होणार, इथं फ्लेम तयार होणार आणि ती फ्लेम पसरत पसरत जाणार, अशी सरकत 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 थ्रू आउट द कंबशन चेंबर सरकत जाणार. बरोबर, म्हणजे या डायरेक्शनला फ्लेम ट्रॅव्हल होतो. आता आपण बघितलं. बरोबर, जिथं स्पार्क प्लग होता तिथून फ्लेम चालू झाली आणि खालच्या डायरेक्शनला गेली. तिथं आपण सेंटरमध्ये स्पार्क प्लग दाखवला होता, इथं कोपऱ्यामध्ये दाखवला, एवढाच तो काय फरक आहे. पण इथं कसं आहे, इथं तसं नाहीये. इथं काय होतं, इथं होमोजिनियस मिक्सचर होतं, होमोजिनियस मिक्सचर होतं. बरोबर, एसआय इंजिन मध्ये होमोजिनियस मिक्सचर होतं आणि इथं हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे. इथं काय आहे, सीआय इंजिन मध्ये हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे. आता हेट्रोजिनियस मिक्सचर म्हणजे काय ठिकाणी फ्युएल जास्त असेल, काय ठिकाणी ते कसं आहे, इथे जे दिसतंय ते तुम्हाला फ्युएल मॉलिक्युल्स दिसत आहेत आणि बाकीचं आहे तिथे एअर आहे. हे झाले तुमचे फ्युएल मॉलिक्युल्स. इथं कसं होतं, होमोजिनियस मिक्सचर, इथं सगळंच एकसारखं सगळीकडे फ्युएल आणि एअर आहे. त्यामुळे काय झालं, लाकूड एका कोपऱ्याला पेटलं की ती पेटत 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 सरकत सरकत जसं जाते तसंही मिक्सचर पेटत 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 पुढे गेलं. इथं तसं नाहीये. इथं काय आहे, इथं समजा आता इथं मी स्पार्क प्लग लावला, असं गृहीत धरू की आपण स्पार्क प्लग वापरतो. ही स्पार्क प्लग लावला आणि समजा पेटत नाही, पण तरी सुद्धा असं गृहीत धरा की हा ड्रॉपलेट पेटला, हा ड्रॉपलेट पेटला, परंतु ह्या ड्रॉपलेटच्या आणि ह्या ड्रॉपलेटच्या मध्ये इथे एवढी मोठी एअर आहे. मग हा ड्रॉपलेट पेटेल का, नाही पेटू शकत, कारण या रिजन मध्ये फक्त एअर आहे, इथं पण फक्त एअर आहे. त्यामुळं ह्याच्यामुळं जी काय शीट तयार झालेली आहे ती इथंपर्यंत पोहोचू शकत नाही, इथंपर्यंत पोहोचू शकत नाही. आणि त्यामुळं हा ड्रॉपलेट पेटत नाही, कारण ह्याच्या दोन्हीच्या मध्ये एअर आहे, कम्प्लिटली एअर आहे, प्युअर एअर आहे. इथं मिक्सचर नाहीये. इथं कसं होतं, प्युअरली मिक्सचर होतं. मिक्सचर असल्यामुळं कंटिन्युटी मेंटेन करता आली, फ्लेमची कंटिन्युटी मेंटेन करता आली.
म्हणजे आपण दोन लाकडं जवळ ठेवलं, एकाला पेटवलं आणि दोन्हीच्या मध्ये थोडासा गॅप ठेवला तर दुसरा पेटेल का आपोआप? नाही पेटणार. का? मध्ये फक्त एअर आहे. ते जर आपण चिकटून ठेवलं दोन लाकडं आणि एकाला पेटवलं, हा संपल्यानंतर तो पण पेटेल, कारण तो याला चिकटून ठेवलाय. तसंच काहीतरी इथं होतंय. इथं काय होतंय, हा ड्रॉपलेट पेटणार नाही. मी सांगतोय काय, पेटणार नाही स्पार्क प्लग. का? एअर फ्युअल रेशिओ विदिन इन्फ्लमेबिलिटी लिमिट फॉर्म झाल्यानंतरच पेटत असतं. पण तरी सुद्धा असं गृहीत धरू की हा पेटला, या स्पार्क प्लग मुळे हा पेटला. पण हा ड्रॉपलेट पेटेल का? 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 नाही. मग आपल्याला काय करावं लागेल, समजा असं गृहीत धरू की ड्रॉपलेट पेटते स्पार्क प्लग मुळे, पेटत नाहीत पण तरी सुद्धा गृहीत धरा की स्पार्क प्लग मुळे ड्रॉपलेट पेटते. तर आपल्याला काय करावं लागेल, प्रत्येक ड्रॉपलेट साठी आपल्याला एक एक स्पार्क प्लग प्रोव्हाइड करावं लागेल, तरच सगळं ड्रॉपलेट इथं बंद करणं शक्य. कारण इथं हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे आणि इथं होमोजिनियस मिक्सचर आहे. इथं कंटिन्युटी आहे. कंटिन्युटी असल्यामुळे एका एंडला पेटवलं की ती सरकत 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 पेटत पेटत पडत पुढे पुढे जाते. इथं कंटिन्युटी नाहीये, डिस्कंटिन्युटी आहे. एक ड्रॉपलेट झाला की नंतर फक्त एअर, आणि त्यानंतर ज्या वेळेला ड्रॉपलेट असेल त्यावेळेला फक्त ड्रॉपलेट, फक्त फ्युअलच, परत थोडस फक्त एअर, परत फक्त थोडीशी फ्युअल, परत फक्त एअरच, एवढी सगळी. एक एक स्पार्क देणं पण शक्य नाही, स्पार्क प्लग प्रोव्हाइड करणं पण शक्य नाही, आणि बेसिकली ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात आपण पेटवू शकत नाही. आणि समजा पेटवू शकलो तरी सुद्धा प्रत्येक ड्रॉपलेट साठी आपल्याला स्पार्क प्लग देणं शक्य नाही, कारण आपलं मिक्सचर हेट्रोजिनियस आहे. तर आन्सर हे आहे की स्पार्क प्लग का आपण सीआय इंजिन मध्ये वापरू शकत नाही, कारण आपलं मिक्सचर हेट्रोजिनियस आहे, आणि हेट्रोजिनियस म्हणजे डिस्कंटिन्युटी. मग जिथं फक्त एअर आहे तिथं फ्लेम तुमची खंडित होणार. म्हणजे वनवा एकदा पेटला, पेटत 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 समजा कुठंतरी आपण थोडस नांगरलं मधी, तर ती नांगरटीचं रान सोडून पुढच्या बाजूला ती वनवा जाऊ शकतो का? हो, नाही जाऊ शकत, कारण तिथं खंड पडला, डिस्कंटिन्युअस झालं. तर वनवा पुढे पुढे पेटत जायचं असेल तर कंटिन्युटी जशी लागती तशी इथं मिक्सरची कंटिन्युटी आहे एसआय इंजिन मध्ये, परंतु तीच कंटिन्युटी सीआय इंजिन मध्ये नाहीये. आणि म्हणून आपण स्पार्क प्लग सीआय इंजिन मध्ये वापरू शकत नाही. रेवणनाथ, 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 हा येस सर. समजलं का स्पार्क प्लग वापरू शकत नाही? येस येस सर. नक्की? हो येस सर. Okay. Second question was why injector is provided in CI engine? Okay. का इंजेक्टर प्रोव्हाइड करतो आपण सीआय इंजिन मध्ये? Can anybody tell me why injector is provided in CI engine? आपण तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये शिकलोय आपण. ओके, मी सांगतो. वाय इंजेक्टर इज प्रोव्हाइडेड इन सीआय इंजिन. तर सीआय इंजिन मध्ये, एसआय इंजिन मध्ये आपल्याला इंजेक्टर वापरत नाही, कारण मिक्सर तयार करूनच पाठवलंय आपण, मिक्सर तयार करूनच पाठवलंय. परंतु सीआय इंजिन मध्ये मिक्सर तयार नाहीच आहे, आपण फक्त एअर अगोदरच पाठवले. आत्ताच आपण डिस्कस केलं इथं. काय म्हणलं होतं इथं? सम मीन फॉर इंट्रोड्युसिंग द फ्युएल ऍज पर रिक्वायरमेंट. फ्युएल आतमध्ये इंट्रोड्यूस करायची व्यवस्था आपल्याला करावा लागणार आहे. मग आता आतमध्ये जर फ्युएल पोचवायचं असेल तर काहीतरी व्यवस्था करायला पाहिजे ना. आतमध्ये काय आहे? फक्त एअर आहे, आणि बर्निंग व्हायचं असेल तर फ्युएल तर आतमध्ये पोचायलाच पाहिजे. मग पोचवायचे असेल तर काहीतरी व्यवस्था करायला पाहिजे. मग ती व्यवस्था कशी करणार आहे आपण? ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात पोचवणार आहे. मग आता ड्रॉपलेट मध्ये फ्युएलची येणारी धार जी आहे, पंपाकडून येणारी जी धार आहे, जी धार आहे ती हाय असं धार आतमध्ये सोडलं तर चालेल का? तर नाही सोडलं तर चालेल. आपल्याला कसं पाहिजे? ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये पाहिजे. म्हणजे तिथं आपल्याला काय बसवावं लागेल?
इंजेक्टर बसवावा लागेल, whose function will be to ensure that whatever the flow of fuel coming from the fuel injection pump at fuel which is at higher pressure coming from the fuel injection pump is going to be broke down into smaller particle. The fuel is going to be atomized. आणि ती ॲटोमायझेशन होण्यासाठी आपल्याला इंजेक्टरची गरज आहे. and that is the reason why we use injector in CI engines. I hope everybody is clear. Question was why injector is provided in CI engine. तर आपलं त्याचा आन्सर काय इथं आपण केलं बघा. इथं काय we require some mean of introducing the fuel as per requirement. आपल्याला जसं पाहिजे हेट्रोजिनियस मिक्सचर आतमध्ये तयार करण्यासाठी जी काय आपल्याला फ्युएल पाहिजे त्या फ्युएल आतमध्ये पोहोचवण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था पाहिजे आणि ती व्यवस्था अशा आपण काय यूज करून प्रोव्हाइड केली. फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम विथ फ्युएल पंप अँड फ्युएल इंजेक्टर. बरोबर, आपल्याला एक फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम प्रोव्हाइड करावी लागते आणि फ्युएल इंजेक्टर हा त्या फ्युएल इंजेक्शन सिस्टमचा एक भाग आहे, घटक आहे. ओके, that is why we require a injector in CI. मग इंजेक्टर आपल्याला SI इंजिन मध्ये लागेल का हो? ऑब्विसली नो. का? कारण आपण SI इंजिन मध्ये फ्युएल इज नॉट सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द फ्युएल व्हाट वी आर सप्लाइंग इन CI इंजिन. देयर वी supply the fuel in the form of air fuel mixture which is provided, which is being produced outside the combustion chamber of the engine. मिक्सर बाहेरच तयार करून ती मिक्सर आपल्याला सप्लाय करतोय, त्यामुळे आपल्याला तिथं इंजेक्टर वापरायची गरज नाहीये. कारण ऑलरेडी बाहेरच आपण त्याला मिक्सर तयार केलंय. मुलगा लहान आहे, त्याला चावत नाही, त्याला दात नाहीये, आई काय करते भात चांगला बारीक 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 दूध घालून बारीक बारीक त्याला एकदम बारीक हाताने असं बारीक त्याला काला करते आणि ती काला त्याच्या तोंडात घालते मुलाच्या बाळाच्या. का? बाळाला काय करायचंय, फक्त आता नुसतं गिळायचंय. इन अ सिमिलर मॅनर इन SI engine what we are doing, we are preparing the air fuel mixture outside the combustion chamber and that mixture is going to be supplied into the combustion chamber. So the mixture is not prepared inside the combustion chamber in SI engine and therefore there is no requirement of injector inside the combustion chamber. कारण इंजेक्टर काय करणार आहे, फ्युएल इंजेक्ट करणार आहे आणि फ्युएल ऑलरेडी इंजेक्ट कुठे झालंय, जी एक जेट वापरलंय कार्बोरेटर मध्ये तिथे इंजेक्ट झालंय आणि तिथं मिक्सर प्रिपेअर झालंय आणि ती मिक्सर फक्त आपल्याला इकडे सप्लाय करायचंय. पण CI इंजिन मध्ये तसं नाहीये. CI इंजिन मध्ये कसं आहे, आपण मिक्सर कुठे तयार करणार आहे, इंजिनच्या आतमध्ये तयार करणार आहे आणि म्हणून आपल्याला एक इंजेक्टर वापरावं लागतो. सो दॅट वॉज द आन्सर फॉर द क्वेश्चन व्हाय इंजेक्टर इज प्रोव्हाइडेड इन CI इंजिन. ओके, द थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हाय स्पार्क प्लग इज प्रोव्हाइडेड इन SI इंजिन. आपण ऍक्च्युअली आता डिस्कस केलंच, बरोबर. SI इंजिन मध्ये स्पार्क प्लग का लागतोय, कारण and why injector is provided in CI engine. बरं, ठीक आहे. तर SI इंजिन म्हणजे थोडक्यात आता असं म्हणायचं की आपण असं जर म्हणतो तर हे क्वेश्चन मी थोडंसं मॉडिफाय करतो. Why SI engine method is preferred in SI engines and CI engine method is preferred in CI engines. बघा, थोडंसं क्वेश्चन मॉडिफाय केलं. SI इंजिन मेथड आपण SI इंजिन मध्ये का प्रिफर करतोय आणि CI इंजिन मेथड का CI इंजिन मध्ये प्रिफर करतोय. SI इंजिन मेथड म्हणजे काय, स्पार्क इग्निशन मेथड का वापरली पेट्रोल इंजिन साठी थोडक्यात, आणि कॉम्प्रेशन इग्निशन मेथड का डिझेल इंजिन साठी वापरली असं मला म्हणायचं. तर त्याचा प्रश्न असा, त्याचं उत्तर असं आहे, आपण आजच्या चॅप्टर मध्ये ज्या वेळेला SI इंजिन कंबशन डिस्कस केलं त्यावेळेला आपण काय म्हणालो होतो, इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द नॉकिंग कंबशन, abnormal combustion in SI engines, we have to choose the fuel with higher self-ignition temperature. Remember, higher self-ignition temperature. बरोबर. So, that was the point what we discussed. अजून एकदा बघूया.
So the point was the self ignition temperature of the fuel should be higher असं म्हणाल होतो आपण. म्हणजे आपण कसलं फ्युअल चूज करायचं एसआय इंजिन मध्ये, एसआय इंजिन मध्ये कसलं फ्युअल चूज करायचं आहे, अ फ्युअल विच इज हॅव्हिंग हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सिलेक्ट करायचं आहे आपल्याला. मग त्याचा काय संबंध आहे इथं? तर जर फ्युअलचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाय असेल म्हणजेच काय, तर त्याला पेटायला जास्त टेम्परेचर लागणार आहे, हायर टेम्परेचर लागणार आहे. मग समजा आपण असं ठरवलं की मी कॉम्प्रेशन करून ती टेम्परेचर मिळवणार, अटेन करणार, तर आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो काय करावं लागेल, कॉम्प्रेशन रेशो काय करावं लागेल, वाढवावं लागेल. बरोबर, कॉम्प्रेशन रेशो वाढवावं लागेल. का, आपल्याला आता तेवढी टेम्परेचर कशी अचीव करायची आहे, मिक्सचर कॉम्प्रेस करून अचीव करायचे. परंतु अजून एक पॉइंट आपण इथं डिस्कस केलता बघा, काय होतं सेकंड पॉइंट, कॉम्प्रेशन रेशो ऑफ द इंजिन शुड बी लो. का, कॉम्प्रेशन रेशो जर जास्त वापरला तर नॉकिंग होणार आहे. म्हणजे काय, म्हणजे आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवून ती टेम्परेचर पोचण्याची जी आपली माणसं आहे, आपला जो डिसिजन आहे, दॅट इज नॉट फिजिबल. आपण तसं करू शकत नाही. म्हणजे हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरून द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर विच इज हायर इन एसआय इंजिन फ्युअल्स अचीव करायची असेल तर खूप जास्त प्रमाणात आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो वाढवावा लागेल. आपला किती असतोय, 6 ते 12. मग आपल्याला किती वाढवावं लागेल, 25, 26, 30 एवढ्या प्रमाणात वाढवावं लागेल. का, कारण त्याचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त आहे आणि त्या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत जर आपला चार्जचा टेम्परेचर वाढवायचं असेल, चार्ज म्हणजे इंजिनच्या आतमधलं जी मिक्सर काय आहे त्याला आपण चार्ज म्हणतो, चार्जची टेम्परेचर जर तेवढी वाढवायची असेल तर आपला कॉम्प्रेशन रेशो खूप जास्त प्रमाणात वाढवावा लागेल. आणि जर आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवला तर होतंय काय, नॉकिंग, एबनॉर्मल कंबशन, डिटोनेशन. म्हणजेच काय, we don't have the option of increasing the compression ratio to achieve the self ignition temperature of the fuel. Which fuel? SI engine fuel, which is higher, जे का जास्त आहे. कारण फ्युअल सिलेक्ट करताना आपल्याला हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरचं फ्युअल सिलेक्ट करायला लागतंय. मग ती बर्न करायची असेल आणि जर कॉम्प्रेशन इग्निशन मेथडनं जर बर्न करायचं म्हटलं तर आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो खूप वाढवावा लागेल. मग कॉम्प्रेशन रेशो वाढवला की काय होतं, इंजिन बल्की करावं लागतं. बरोबर, कूलिंग सिस्टम जास्त एफिशियंट करावी लागते, इंजिनचे वॉल थिकनेस वाढवावा लागतो. बरोबर, सो ऑल द पार्ट्स बिकम्स मोर अँड मोर हेवी, पहिली गोष्ट. परंतु समजा ते सगळं केलं आणि वाढवलं तरी सुद्धा दुसरा अडथळा तर आहेच. दुसरा अडथळा काय आहे, कॉम्प्रेशन रेशो जर वाढवला तर नॉकिंग होणार आहे. त्यामुळं आपण हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरू शकत नाही. म्हणजेच काय, तर कॉम्प्रेशन इग्निशन मेथड आपण एसआय इंजिन मध्ये वापरू शकत नाही. मग आपल्याकडे ऑप्शन काय राहतो, म्हणजे त्याला स्वतःहून पेटवायचं, दाबून दाबून एवढं दाबायचं की ते स्वतःहून पेटेल. ती ऑप्शन जर आपण आपल्याकडे नाहीच आहे तर मग शिल्लक कुठलं होतं, बाहेरून त्याला काहीतरी पेटवायची व्यवस्था करणार.
शेजारच्या घरातली सगळी लोक एकमेकांच्या चांगल्या सौहार्दाने राहत आहेत, एकमेकांचं त्यांचं खूप चांगलं जमतंय, पण मला आता भांडण तर लावायचंय, आपोआप लागत नाहीये, कारण त्याचं सगळं चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे, सगळं एकमेकांशी जुळवून घेत आहेत. मग मला काय करायला लागेल, मला कुठंतरी काढी टाकाव्या लागेल, गैरसमज निर्माण करावा लागेल. मग मी काय करणार, कुठंतरी एका कोपऱ्यात एका कोणाला तरी पकडणार आणि त्याला त्याच्या कानात काहीतरी चुगली करणार. तू आहेस म्हणून हे सगळं सहन केलंच बरं का, आपण असं तर केलं नसतं, तुझ्यावर लय अन्याय होतोय बाबा. मग असं आहे का, मग त्याला वाटतं आयला खरंच की माझ्यावर लय अन्याय होतोय, थांब दाखवतो सगळ्या, मग तो घरी जाऊन भांडायला चालू. तसं आपल्याकडे ऑप्शनच नाहीये. मग आपल्याला काय करावं लागेल, एक स्पार्क प्लग तिथं द्यावं लागेल, ज्याचं काय काम आहे, काडी लावणं, पेटवणं. आणि म्हणून आपल्याला एसआय इंजिन मध्ये स्पार्क प्लग वापरावा लागतो. पेट्रोल इंजिन मध्ये, एसआय इंजिन मध्ये स्पार्क प्लग का वापरावा लागतोय, तर त्याचं कारण हे आहे. बरोबर. तसं सीआय इंजिन मध्ये इंजेक्टर का वापरायला लागला आपण डिस्कस केलंच. ओके, सो आय होप आय हॅव क्लिअर्ड ऑल द डाउट्स ऑफ रेवणकर. रेवणकर, have I cleared all your doubts? Yes, sir. Yes, okay. So ही एकंदरीत पार्श्वभूमी आहे सीआय इंजिन कंबशनची. आणि आता तुम्हाला मला वाटतं थोडक्यात एक अंदाज आला की एसआय इंजिन मधलं कंबशन आणि सीआय इंजिन मधलं कंबशन मध्ये फरक काय. माझे हे 2 चॅप्टर आहेत ना, माझ्याला खूप आवडीचे चॅप्टर आहेत, एसआय इंजिन कंबशन आणि सीआय इंजिन कंबशन. तर मला वाटतं तुम्ही पण एन्जॉय करताय. ओके, तर एकंदरीत तुमच्या लक्षात आलं थोडं जी काय फरक आहे ते एसआय इंजिन कंबशन मधला आणि सीआय इंजिन मधला फरक. बरोबर. तर हे होमोजिनियस मिक्सचर आहे, ही हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे, तर मिक्सचर तयार करून पाठवतोय, इथं मिक्सचर तयार नसतंय, फक्त एअर पाठवतोय, इथं इंजेक्शन करतोय, इथं स्पार्क प्लग पेटवतोय वगैरे वगैरे काय गोष्टी. परत इथं एक स्पार्क तयार होऊन तिथं फ्लेम तयार होते आणि फ्लेम कंबशन चेंबर मध्ये सरकत सगळं मिक्सचर जाळून टाकते. इकडे तसं होत नाही, तर ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये आहे, मग प्रत्येक ड्रॉपलेट सेपरेट बर्न होते, इंडिपेंडेंटली बर्न होते आणि फॉर्म्स फायर बॉल्स. बरोबर. सो दॅट इज हाऊ वी हॅव अ डिफरन्स. आणि या सगळ्या रिक्वायरमेंट तुमच्या सीआय इंजिन मध्ये अटेन करावं लागतात किंवा सॅटिस्फाय करावं लागतात. Okay, moving ahead. How normal combustion happens in CI engines? How normal combustion happens in CI engines? Being a compression ignition engine, a heterogeneous mixture is burned in CI engine. बरोबर. Heterogeneous mixture आपल्याला बर्न करायचं आहे. आणि असा काहीतरी तुम्हाला कंबशन कर्व मिळणार आहे सीआय इंजिन मधला कंबशनचा. एसआय इंजिन मधला कंबशन कर्व आपण बघितला, तर आता आपण सीआय इंजिन मधला कंबशन कर्व बद्दल बोलतोय. एअर इज इंट्रोड्यूस ड्युरिंग सक्शन स्ट्रोक. सक्शन स्ट्रोकच्या वेळेला आपण काय केलं, फक्त एअर इंट्रोड्यूस केली. म्हणजे थोडक्यात आतमध्ये गेल्या गेल्या ती पेटेल का हो, नाही पेटणार, काही संबंधच नाही, कारण फक्त एअर आहे. मग जोपर्यंत आपण आता फ्युएल इंजेक्ट करत नाही तोपर्यंत आतमध्ये काहीही होणार नाही. मग जरी आपण आता कॉम्प्रेस करत असलो, तर पिस्टन स्टार्ट्स मुव्हिंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी. इथं टीडीसी आहे, बीडीसी टू टीडीसी मूव्ह होत आहे. बरोबर. इथं काय केलं आपण 20 डिग्री 40 डिग्री, म्हणजे टीडीसी अगोदर बिफोर टीडीसी आणि इथं आफ्टर टीडीसी असं त्याचं हे आहे. बरोबर. तर इथं आपण दिलेलं आहे 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, 40 डिग्री बिफोर टीडीसी, 60 डिग्री बिफोर टीडीसी, 100 डिग्री बिफोर टीडीसी आणि इकडं 40 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री आफ्टर टीडीसी. इथं तुमचं टीडीसी आहे. तर टीडीसीच्या अगोदर किती, तर समवेअर अराउंड हियर स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन अराउंड 20 डिग्री, अराउंड 20 डिग्री बिफोर टीडीसी वी स्टार्ट इंजेक्टिंग द फ्युएल.
फ्युअलचं इंजेक्शन आपण कधी स्टार्ट करणार आहे? 20 डिग्री, अराउंड 20 डिग्री बिफोर TDC. तोपर्यंत काय आहे? तोपर्यंत कॉम्बशन चेंबर मध्ये फक्त एअर आहे, परंतु कॉम्प्रेशन तर ऑलरेडी आपण केलंय. मग कॉम्प्रेशन केल्यानंतर काय होतं? प्रेशर वाढतो, टेम्परेचर वाढतो. कशासाठी प्रेशर वाढलं आणि कशाचं टेम्परेचर वाढलं? आतमध्ये काय आहे? एअर. मग ऑब्विसली एअरच प्रेशर वाढणार, एअरच टेम्परेचर वाढणार. तर एअरचं टेम्परेचर आणि प्रेशर खूप वाढत गेलं. टेम्परेचर किती वाढलं? किती वाढवायचं आहे आपल्याला? खूप वाढवायचं. कुठपर्यंत वाढवायचं आहे? या लेवल पर्यंत वाढवायचं आहे की इट विल बी ग्रेटर दॅन द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युअल. फ्युअलच्या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेक्षा जास्त करायचं आहे. मग जर आपल्याला लवकर पेटवायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट द फ्युअल इज गोइंग टू बर्न व्हेरी इझिली, आपल्याला काय करावं लागेल? वी हॅव टू सिलेक्ट अ फ्युअल विच इज हॅव्हिंग lesser self ignition temperature in CI engines. बरोबर? SI इंजिन मध्ये आपण काय म्हणालो होतो? मगाशीच डिस्कस केलं. The self ignition temperature of the fuel in SI engine should be very high. इथं काय म्हणतोय? The self ignition temperature of the fuel should be low. का लो? कारण जेवढं जास्त असेल तेवढं जास्त आपल्याला एअरची कॉम्प्रेशन करावं लागेल. कॉम्प्रेशन रेशो जास्त ठेवावं लागेल. आता कॉम्प्रेशन रेशो जास्त ठेवणं म्हणजे काय? एअर वरती आपण वर्क करतोय, बरोबर? त्याला दाबत नेतोय. जसं दाबत नेतोय, सुरुवातीला ती इझिली होतं, परंतु जसं आतमधलं प्रेशर वाढेल तसं रेजिस्टन्स वाढत जातो. म्हणजे जेवढा हायर कॉम्प्रेशन रेशो आपण ठेवू तेवढं amount of work required to compress is going to increase. म्हणजे आपलं जी एनर्जी which is going to utilize for the compression is going to become higher. आणि ती जर आपल्याला कमी ठेवायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? We have to ensure that the fuel is going to burn quickly. आता क्विकली बर्न करायचं म्हणजे काय? You have to select the fuel which is having lesser self ignition temperature. लवकरात लवकर बर्न होईल असं फ्युअल आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल. बरोबर? जसं की समजा आता मला चूल पेटवायची आहे. आता चुलीत काय मी पेटवणार? समजा लाकडं पेटवायचे. मग मी सुरुवातीला पण लाकडच घेतले आणि त्या लाकडालाच काडी लावायला लागलो तर लाकड पेटेल का हो? नाही पेट. मग मी काय करतो? कागद घेतला, त्याचा असा एक बोळा केला, मस्तपैकी आतमध्ये ठेवला आणि आता त्या कागदाला काडी लावली. काय होतंय? कागद लगेच पेटतोय. वाय? द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज व्हेरी लेस दॅन वूड, सो इट इज एबल टू कॅच फायर इझिली. बरोबर? इन अ सिमिलर मॅनर हिअर ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू एन्श्युअर द ड्रॉपलेट इज गोइंग टू बर्न व्हेरी इझिली, कॅच फायर इझिली, देन कशामुळे बर्न होणार आहे? इथं आपण काय काडी लावणार आहे का? नाही. कशामुळे बर्न होणार आहे? टेम्परेचर ऑफ द एअर, हीट इनसाइड द एअर. ते किती पाहिजे? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेक्षा जास्त पाहिजे. मग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जेवढी जास्त तेवढं जास्त कॉम्प्रेशन आपल्याला करावं लागेल. जेवढी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी तेवढं आपल्याला कॉम्प्रेशन करावं लागेल. मग कुठलं चांगलं आहे? जास्त कॉम्प्रेशन केलं की जास्त एनर्जी वेस्ट होते, कमी कॉम्प्रेशन केलं की कमी एनर्जी वेस्ट होते. कुठलं चांगलं आहे? ऑब्विसली कमी एनर्जी आपल्याला वेस्टेज चांगला आहे, कारण दॅट इज गोइंग टू बी वेस्ट एनर्जी. बरोबर? that much amount of energy is going to be utilized by the engine from the crankshaft, by the piston from the crankshaft. Okay, that much energy is going to be taken from the crankshaft by the piston. पिस्टन तेवढी एनर्जी कोणाकडून घेणार आहे? क्रँकशाफ्ट कडून माघारी घेणार आहे, ऑलरेडी त्याच्याकडे असलेली. ज्यावेळेला महिन्याच्या एंडला माझा किस्सा रिकामा होतो त्यावेळेला मी काय करतो? माझ्या बँकेमध्ये थोडंफार इकडे तिकडे पडलेली जी शिल्लक आहे ती काढून खर्चायला चालू करतो. लाईक दॅट. मला ज्या वेळेला पाहिजे त्यावेळेला ती माघारी घेतो. तसं पिस्टनला ज्या वेळेला पाहिजे
ऍक्च्युअल पर्पज काय आहे? पिस्टन शुड गिव्ह द एनर्जी टू द क्रँकशाफ्ट आणि क्रँकशाफ्ट शुड गिव्ह द एनर्जी टू आउटसाइड. परंतु आता मी काय करतोय, मी म्हणजे आता पिस्टन पिस्टन काय करतोय, इट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द क्रँकशाफ्ट. मग मी जर जास्त एनर्जी घ्यायला लागलो तर तुझ्याकडे शिल्लक कमी राहणार, बँकेत कमी राहणार, कारण मी जास्त काढून जास्त खर्चायला लागलो. Similarly, if piston is taking more energy from the crankshaft will have less energy to give outside, right? And therefore, the compression ratio has to be kept low as far as possible. आणि ते करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतंय, तर वी हॅव टू सिलेक्ट अ फ्युअल विच इज हॅव्हिंग lesser self-ignition temperature for CI engines. Barabar? So that is the reason why we, even though we go for using CI engine method, बरोबर. आता तुम्हाला आता मी उलटा प्रश्न असा विचारला, मग CI engine मेथड का यूज करतात CI engine मध्ये, तर त्याचा आन्सर तुम्ही असं देऊ शकता, कारण वी हॅव अ फ्युअल विच इज हॅव्हिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अँड विच कॅन बी बर्न्ड युझिंग कॉम्प्रेशन. त्याला दुसरी पण कारण आहेत, पण हे सुद्धा एक कारण आहे. बरोबर. जसं तिकडे तुम्ही विचारलं एसआय इंजिन मध्ये का, पेट्रोल इंजिन मध्ये का स्पार्क वापरलं, किंवा का एसआय इंजिन मेथड प्रिफर केली पेट्रोल इंजिन साठी, तसंच डिझेल इंजिन मध्ये का आपल्याला सीआय इंजिन मेथड प्रिफर केली, कारण आपण जी काय फ्युअल सिलेक्ट करणार आहे ते कसं असणार आहे, लेसर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरचं असणार आहे. आता लेसर म्हणतोय म्हणजे कंपॅरेटिव्हली बोलतोय, कशाच्या कंपॅरिझन, म्हणजे पेट्रोलच्या कंपॅरिझन मध्ये बोलतोय आपण. विथ रिस्पेक्ट टू एसआय इंजिन फ्युअल्स, सीआय इंजिन फ्युअल सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज लेसर. आणि ती अचीव करण्यासाठी आपल्याला स्पार्क प्लग वापरायची गरज नाही. आपल्याला काय सफिशियंट आहे, कॉम्प्रेशन इग्निशन मेथड आपल्याला इम्प्लिमेंट केली तरी सफिशियंट आहे. म्हणजे फक्त मिक्सर कॉम्प्रेस करून, फक्त एअर कॉम्प्रेस करून आपण त्या टेम्परेचर पर्यंत मिक्सर चार्जचे टेम्परेचर तिथपर्यंत पोहोचवू शकतो. का, वी आर सिलेक्टिंग द फ्युअल्स विथ लेसर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर्स फॉर सीआय इंजिन. चार्ज इज कॉम्प्रेस्ड टू इन्क्रीज इट्स टेम्परेचर. एअर आतमध्ये सोडली आपण आणि त्यानंतर काय केलं, चार्ज आतमध्ये असलेला मिक्सर आता जी काय आहे त्याला आपण चार्ज म्हणतोय. चार्ज इज कॉम्प्रेस्ड, त्याला कॉम्प्रेस करतोय कशासाठी, इन ऑर्डर टू इन्क्रीज इट्स टेम्परेचर. त्याचे टेम्परेचर आपल्याला वाढवायचे. का वाढवायचे, कुठपर्यंत वाढवायचे, इथपर्यंत वाढवायचे आहे, which is whose value is greater than self ignition temperature of the fuel. इथपर्यंत आपल्याला वाढवायचे. बरोबर. एक्स डिग्री जर समजा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर असेल फ्युअलचं, तर आपली टेम्परेचर ग्रेटर दॅन एक्स असली पाहिजे चार्जची. आता चार्ज काय इथं फक्त एअर आहे, त्या एअरची टेम्परेचर ग्रेटर दॅन एक्स असली पाहिजे. सो the charge is compressed to increase its temperature, and at the end of the compression stroke fuel is injected. At the end, एंड कुठे होतोय कॉम्प्रेशन स्ट्रोकचा, पिस्टन टीडीसी ला पोहोचल्यानंतर. at the end, almost at the end, before TDC, only 20 degrees before कॉम्प्रेशन स्ट्रोक किती डिग्री आहे फोर स्ट्रोक इंजिन मध्ये, 180 डिग्री. बरोबर, बरोबर का, 180 डिग्री. तर 180 डिग्री मध्ये आपल्याला समता शेवटच्या 20 डिग्री मध्ये आपण काय करतोय, वी आर इंजेक्टिंग द फ्युअल. ऍट द एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक द फ्युअल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चेंबर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स युजिंग ए फ्युअल इंजेक्टर. Every fuel droplet is supposed to burn independently. आपण काल बघितलं बघा, प्रत्येक ड्रॉपलेट इंडिपेंडेंटली बर्न करणं अपेक्षित आहे. बरोबर. प्रत्येक
प्रत्येक ड्रॉपलेट सेपरेटली बर्न होणार आहे. एका ड्रॉपलेटचं बर्निंगचं आणि दुसऱ्या ड्रॉपलेटचं बर्निंगचा काहीही संबंध नाहीये. तो बर्न झाला तरच मी बर्न होणार, तो नाही झाला तर मग मी पण होणार नाही. तो दंगा करतोय मग मी पण दंगा केलं तर काय बिघडलं? नथिंग लाईक दॅट. ओके, नो कंपॅरिझन. एव्हरी ड्रॉपलेट इज बर्निंग इंडिपेंडेंटली. प्रत्येक जण आपापला परफॉर्मन्स देतोय. एन्श्युअर प्रॉपर एअर मोशन टू कम्प्लीट द कंबशन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण आत्ताच डिस्कस केलं बघा. तर एअरचं मोशन आपण कशासाठी देतोय? टू एन्श्युअर दॅट all the air and all the fuel is going to be utilized. प्रत्येक आतमध्ये टाकलेला मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ फ्युएल, किंवा आपण आता असं म्हणूया की कम्प्लीट ऑल द फ्युएल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द कंबशन चेंबर इज गोइंग टू बर्न, हॅज टू बी एन्श्युअर्ड. आणि ती एन्श्युअर करायचं असेल तर आपल्याला एअरचं मोशन द्यावं लागतंय. का मोशन द्यावं लागतंय? कारण ड्रॉपलेट सुरुवातीला बर्न झाल्यानंतर त्या ड्रॉपलेटच्या भोवती एक ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस तयार होत आहेत. मग आपण काय करणार? एअर मोशन देऊन त्या ड्रॉपलेटला मूव्ह करणार. मग ड्रॉपलेट ज्या वेळेला मूव्ह होते त्यावेळेला जी गॅसेस आहे ती मागे राहत आहेत आणि ती आतमधली जी फ्युएल ड्रॉपलेट आहे जी लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे, ज्याचं मास जास्त आहे, ज्याचा मोमेंटम जास्त असणार आहे, तो पुढे निघून जातोय. म्हणजे बर्न्ड गॅसेसला, म्हणजे जसं आपल्याला बघा ते विमान गेल्यानंतर मागं धुराची दिसतं आपल्याला, म्हणजे जसं विमान पुढे जाईल तसं ती मागं धूर सोडत जाते, तशा प्रकारे बर्न्ड गॅसेसला मागं सोडून ती ड्रॉपलेट पुढे निघून जाते. मग ड्रॉपलेट पुढे गेल्यानंतर कुठं असणार आहे? आपल्या डिझाईन प्रमाणे, कंबशन चेंबरच्या डिझाईन प्रमाणे, स्प्रे पॅटर्नच्या डिझाईन प्रमाणे आपण काय केलेलं आहे? थोडी एरिया दिलेला आहे जिथं प्युअर एअर असणार आहे अवेलेबल. मग that droplet is going to land in a fresh air where sufficient amount of oxygen is available, so that the remaining droplet is going to burn. अशा प्रकारे ती ड्रॉपलेट मूव्ह होत 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 बर्न होत 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 पुढे जाते. ओके, सो दॅट इज हाऊ every droplet is going to burn independently till all the droplet is burning completely. Injection duration is controlled to ensure power requirement. मग आपण एसआय इंजिन मध्ये पॉवर रिक्वायरमेंट कंट्रोल करण्यासाठी काय केलं? We were increasing the quantity of mixture supplied to the engine cylinder, and therefore we said SI engines are quantity governed. इथं आपण काय करणार आहे? We have to increase the duration of injection to ensure the change in the power requirement of the engine. Engine ची power requirement ज्या वेळेला चेंज होईल, बदलेल, त्या हिशोबानं आपल्याला इंजेक्शन ड्युरेशन चेंज करावी लागते. मग इंजेक्शन ड्युरेशन चेंज केले म्हणजे काय झालं? इन अदर वर्ड्स, वी आर गोइंग टू change the quantity of the fuel injected into the combustion chamber. बरोबर का? जास्त वेळ इंजेक्ट केलं म्हणजे जास्त फ्युएल आतमध्ये गेली, कमी वेळ इंजेक्ट केलं म्हणजे कमी फ्युएल आतमध्ये गेली. So we are changing the quantity of the fuel injected into the combustion chamber. So when the amount of fuel is increasing, air remaining the same, what happens to mixture? Mixture will become rich. So what we are changing? We are changing the quality of the mixture for taking care the change in the power requirement. SI engine मध्ये काय करत होतो? We were changing the quantity of the mixture supplied. आणि म्हणून आपण quantity governed म्हणालो. इथं काय? We are changing the quality of the mixture of in the form that the fuel injected is going to change. So the amount of fuel injected into the combustion chamber is varied as per the requirement of the power.
That means if the power requirement is less, we will inject less fuel, and if the power requirement is more, then we will inject more fuel. By injecting more fuel when the power requirement is higher, we ensure that the mixture becomes rich. When the power requirement is less, we inject less fuel, then what happens? The mixture becomes lean. In other words, as per the change in the power requirement, we are changing the quality of the mixture. And therefore, we say CI engines are quality governed. CI engines are quality governed engines. SI engines are quantity governed engines. I hope everybody understood the difference between what is quality governing and what is quantity governing. Why SI engines are called as quantity governed engines and why CI engines are called as quality governed engines. तर इथे MCQ असा प्रश्न विचारू शकतात की CI engines are quality governed engines, quantity governed engines, hit and miss governing, or none of the above, something like that. तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे एसआय इंजिन तर असेल तर त्याचं उत्तर काय आहे आपल्याला माहिती आहे. इट इज क्वांटिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. इथं काय आहे? क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. सीआय इंजिन्स आर क्वालिटी गव्हर्न्ड इंजिन्स. ओके, सो इंजेक्शन ड्युरेशन कंट्रोल टू एन्श्युअर पॉवर रिक्वायरमेंट. म्हणजेच काय? पॉवर जशी पॉवर रिक्वायरमेंट जशी बदलत जाते तशा प्रकारे आपल्याला इंजेक्शन ड्युरेशन चेंज करावं लागतंय. बरोबर. सो व्हॉट वी आर कंट्रोलिंग? वी आर कंट्रोलिंग इंजेक्शन ड्युरेशन. व्हाय? टू चेंज द amount of fuel injected into the combustion chamber. Why? To ensure whatever the power requirement of the combustion chamber at that particular instant. And this particular combustion is going to be completed in 4 different stages. आणि हे सगळं आहे आता जे आपण जे काय बोललो हे सगळं कंबशन जे आहे ती 4 स्टेजेस मध्ये होतंय. This is how the normal combustion takes place in CI engine. बरोबर. अजून आपण कुठल्या स्टेजेस मध्ये काय होतंय हे डिस्कस नाही केलेलं, परंतु अशा प्रकारे नॉर्मल कंबशन होतंय एवढं तरी समजलं. सो आय होप everybody understood how the normal combustion happens, what is expected to be happening inside the combustion chamber in CI engine. Okay, काय होतं? एअर जाते, एअरला आपण कॉम्प्रेस करतो, air reaches self ignition temperature, then fuel is injected, the amount of duration is controlled as per the requirement of injection. The amount of fuel goes into the combustion chamber, the fuel is injected in the form of droplets. The droplets goes inside the combustion chambers, burns, produces power. Okay, and that is how, and all this particular combustion process is going to happen in 2 different stages. And what are the different 4 stages of combustion chamber? First stage, A to B, is called as ignition delay period. Second stage, B to C, is called as rapid combustion period or uncontrolled combustion period. Third stage, C to D, is called as controlled combustion period. And fourth stage after D, that is D onwards, we call it as after burning stage. These are the 4 stages in which the normal combustion in CI engine happens. Okay, so what are the different stages?
ignition delay period, uncontrolled combustion period, controlled combustion period, and after burning stage, after burning period. Okay, so these were the 4 stages. Now let us move on to discuss the different stages one by one. First stage of combustion in CI engine. So the first stage actually here A to B was first stage, B to C was second stage, C to D was third stage, and after D was your fourth stage. And this was your motoring curve, and this is called as combustion curve. Okay, so this is your motoring curve, and this is your combustion curve, and this is your P theta diagram or pressure crank angle diagram for CI engine combustion. So now moving ahead, first stage of combustion, that is from A to B. So the first stage is called as ignition delay period. Ignition delay period, and it happens between A to B. Okay, so the A to B is the period in which we are going to have ignition delay, that is from A to B. What is A? A is start of injection. So here injection starts. So start of injection is your period A, and B is start of combustion. So the B period, this B period is start of combustion. So start of injection पासून start of combustion पर्यंतच्या पिरियडला आपण इग्निशन डिले पिरियड असं म्हणतो. कुठून आली हो? कारण आपण काल डिस्कस केलं बघा, एकदा ड्रॉपलेट आत गेल्यानंतर काय काय होणं अपेक्षित आहे. The droplet goes inside the combustion chamber. The outer layer of the combustion chamber. In the outer layer of the combustion chamber, air starts diffusing inside. From the outer layer of the fuel molecule starts diffusing outside. And a blanket of air fuel mixture is formed around the periphery of the droplet. So now the droplet is being covered by a blanket of air fuel mixture from all sides. This mixture has to reach then within inflammability limit. It cannot be too lean or it cannot be too rich. It has to reach within inflammability limit. Then the heat also is being absorbed by this particular mixture from the air. So heat starts penetrating in. So the mixture is getting heated up. Now the mixture reaches self-ignition temperature. When the mixture reaches self-ignition temperature, somewhere the mixture starts burning, and that flame is being traveling initially around the periphery of the droplet, converting the droplet into a fireball, burning fireball. So स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन टू स्टार्ट ऑफ कंबशन, एवढ्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये होत आहेत? पिरियड ए टू बी याच्यामध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. आतमध्ये ड्रॉपलेट जाते, त्या ड्रॉपलेटच्या चौभोवताली मिक्सर तयार होते. मिक्सर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट मध्ये पोहोचते. ते मिक्सर गरम व्हायला लागते. Mixture has to reach self-ignition temperature above self-ignition temperature, and then it will start burning. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कुठल्या पिरियड मध्ये होत आहेत? इग्निशन डिले पिरियड बिटवीन A to B.
A, fuel injection starts, and B, combustion starts. A, fuel injection starts, and B, combustion starts. तर ह्याच्या पिरियड मधला आपण काय म्हणतोय, याला डिले पिरियड, इग्निशन डिले पिरियड असं म्हणतोय. Now this particular delay period, which is the first stage of combustion, that is A to B, is being divided into two parts. Okay, first part is the part where mixture is being prepared, mixture formation stage, and second is whatever mixture is being formed, it is going to start burning. Okay, ignition of that particular mixture. Okay, so two stages are there. One is the mixture formation stage and one is the ignition delay stage. Sorry, ignition stage. And mixture formation is a physical. Mixture formation stage is a stage where some physical activities are going on. What are the physical activities? काय काय फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज होत आहेत? ड्रॉपलेट आतमध्ये चालले, तर ड्रॉपलेटच्या भोवतणी जी आहे ती फ्युअल मॉलिक्युल्स आहेत. So the fuel molecules are going to diffuse into the air. Air molecules, that is oxygen molecules, are going to diffuse into the fuel, and formation of air fuel mixture on the periphery of the droplet. All physical things happening. And finally we get a fuel droplet with a blanket of air fuel mixture which is within inflammability limit, okay, by the end of the physical delay period. तर फिजिकल डिले पिरियड मध्ये काय होतंय सगळ्यांना समजलं? काय होतंय? ड्रॉपलेट आतमध्ये गेली, आतमध्ये गेल्यानंतर फ्युअल ड्रॉपलेट स्टार्ट्स डिफ्युजिंग आउट, एअर ड्रॉपलेट स्टार्ट्स डिफ्युजिंग इन, मग तिथं मिक्सचर तयार व्हायला चालू होतंय. मिक्सचर रिचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. ओके, सॉरी, मिक्सचर रिचेस विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट. तर एवढं सगळ्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज होत आहे. कुठल्या स्टेज मध्ये? मिक्सचर फॉर्मेशन स्टेज म्हणतो आपण त्याला, किंवा त्याला नाव दिले आपण फिजिकल डिले पिरियड. तर इग्निशन डिले पिरियड आपण दोन भागामध्ये कन्वर्ट करतोय. So ignition delay is subdivided into two periods. One is mixing period where physical things happen and therefore it is called as physical delay period. Okay, that is D period. So from A to C here it is written D. So this particular D period is the period corresponding to which some physical things are happening and therefore it is called as physical delay period. Okay, तर सगळ्यांना समजलं फिजिकल डिले पिरियड म्हणजे काय? इग्निशन डिले पिरियड म्हणजे सुरुवातीला आपण सांगितलं A to B, द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन टू पॉइंट ऑफ कंबशन, या दोन्ही मधल्या पिरियडला इग्निशन डिले पिरियड असं म्हणालो. त्याला दोन भाग केले. पहिल्या पिरियडला काय नाव दिलं? फिजिकल डिले पिरियड. तर फिजिकल डिले पिरियड का म्हणालो आपण त्याला? कारण फिजिकल थिंग्स होत आहेत. कुठल्या कुठल्या फिजिकल थिंग्स होत आहेत? मिक्सचर फॉर्मेशन होत आहे. तिथं मिक्सचर फॉर्मेशन होत आहे म्हणजेच काय? फ्युअल आतमध्ये गेलं, फ्युअल मॉलिक्युल्स बाहेर यायला चालू झाल्या, ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स आतमध्ये घुसायला चालू झाल्या, एक मिक्सचर तयार व्हायला चालू झालं, आणि मिक्सचर तयार झालं, मिक्सचर विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट पोहोचलं. So mixture formation stage, and this stage is called as physical delay period. आणि सेकंड स्टेजला आपण काय नाव दिलं? केमिकल डिले पिरियड. What is happening during this chemical delay period? Ignition is going to happen. Interaction period. It is also called as interaction period. What interaction is going to happen? Heat is going to move into the mixture which is within inflammability limit and somewhere it starts burning. बरोबर? कधी बर्न होणार? मिक्सचरची टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला च्या वरती पोहोचल्यानंतर. मग कुठंतरी एखादी मॉलिक्यूल सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वरती पोहोचली की ती मॉलिक्यूल बर्न होणार. मग त्याची हीट शेजारच्या मॉलिक्यूलला मिळाली
ती मॉलिक्यूल पण बर्न होते. असं करत 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 तो ड्रॉपलेटच्या वरचा जो एअर फ्युअल मिक्सरचा जो लेअर आहे तो पूर्ण लेअर आता जळायला चालू होतो. नाव the droplet has been converted into a burning fireball suspended in the hot air. Okay, and this particular interactions, whatever is happening corresponding to ignition of the mixture around the droplet is called as chemical delay period. Okay, chemical delay period, and chemical delay period is denoted by E, that is between C to B. This period is what you call as chemical delay period. So we have the ignition delay period divided into two parts. First is the physical delay period and second is chemical delay period. Physical delay period corresponding to the mixture formation stage, where the droplet, from the droplet the fuel is start diffusing out, oxygen starts diffusing in, and air fuel molecules come with nearer to each other. The mixture is going to form and the mixture reaches within inflammability limit. So that period is what you call as mixture formation stage, and technically it is called as physical delay period. आता ती जी काय मिक्सचर झाले तयार, it has to burn. So what happens? Heat starts moving into the mixture and the temperature of the mixture starts increasing. All the chemical activities, burning is a chemical activity, barabar? Burning is a chemical activity. So the chemical activity, chemical interaction is going to happen, and slowly some molecule starts burning and the complete periphery of the droplets catch fire. Okay, so that period during which the periphery of the droplet catches fire is what you call as chemical delay period. So ignition delay period is divided into two parts: physical delay period and chemical delay period. So physical delay period and chemical delay period, that is D and E. So at point C, ignition delay period, ignition delay, sorry, C corresponds to ignition starting. D is mixing and E is interaction period. Okay, so this ignition delay period is being divided into two parts: physical delay and chemical delay period. Physical delay period, mixture is formed, and chemical delay period, your mixture is going to burn. Okay, start burning. So A point of injection here and B point of combustion. So here we can say the droplet has started burning at point B. And when we can start burning, all the droplet is being completely engulfed by fire. म्हणजे आगीचा गोळा झालाय. तो ड्रॉपलेट अगोदर फक्त फ्युएलचा गोळा होता, आता तो आगीचा गोळा झाला. समथिंग लाईक दॅट. तो फ्युएलचा गोळ्यापासून आगीच्या गोळ्यापर्यंत जो प्रवास आहे, दॅट इज व्हॉट यू कॉल ॲज इग्निशन डिले पिरियड. अँड that happens in two stages: physical delay period and chemical delay period. What happens in this particular stage? In physical delay period काय काय होतंय? Fuel is atomized, बरोबर? लेअर वरची जी लेअरची आहे ती फ्युएल आहे ती ॲटमायझेशन होते, कारण ते ड्रॉपलेट म्हणजे लिक्विड मध्ये आहे, ते ॲटमाइज व्हायला पाहिजे. तिथं ॲटमायझेशन, वेपोरायझेशन, त्याचं वेपर मध्ये कन्वर्ट होतंय, आतमध्ये ऑक्सिजन आले त्यात मिक्स होतंय, mixes with air and reaches self ignition temperature, बरोबर? And during chemical period, chemical reaction starts and the droplet starts burning. Okay, so these are the things which are going to happen during the first stage of combustion, okay, which you call as ignition delay period. And this particular ignition delay period is being divided into two parts. One is physical delay period and second is chemical delay period. During physical delay period, the fuel starts atomizing. So
atomization happens, vaporization happens, then heating of this particular vapor happens. Finally, it reaches self-ignition temperature, and during chemical delay period, the mixture starts burning, and whole droplet is now engulfed by the fire. Okay, so some feeling physical thing initially happens, then some chemical things happens, so during which the physical things happen you call as a physical delay period, and during which the chemical things happen you call it as chemical delay period. Okay, so that is how you have what you call as physical delay period and chemical delay. This is what happens in ignition delay period. So I hope everybody understood what happens during the first stage of combustion in CI engines. Everybody understood what happens during the first stage of combustion in CI engines? Everybody understood? सगळ्यांना समजलं का? Yes, sir. Yes. Any doubt? So I think for today this is sufficient. I will cover the remaining things in the next lecture. Okay. So if you understood whatever has been discussed, you may mark your attendance in the chat box and may leave. And those who are having doubt may remain in the and you can get your doubts cleared. Session open for doubts. Session open for doubts. Anybody having any doubts? Please ask your doubts. Okay, I think no questions are coming. So, presuming that everybody has understood everything, whatever has been discussed in the today's lecture, we will wind up over here. We'll wind up our today's lecture. So, thank you. See, somebody is asking about test. Okay, somebody was unable to give the test. Okay, at least try to attend the remaining tests, and I will check out if something can be done for you, and accordingly I will inform you later if it is possible. Okay. Okay, then thank you. We'll stop over here.